નમસ્કાર મિત્રો, હું કનૈયાલાલ મીરાણી આપની પોતાની મનગમતી યુટ્યુબ ચેનલ શિક્ષણ સફરમાં આપનું સ્વાગત કરું છું। આ ચેનલ ઉપર શૈક્ષણિક માહિતી, અભ્યાસક્રમ, શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષાઓ, સરકારી યોજનાઓ, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ તથા કમ્પ્યુટર અને ટેકનોલોજીને લગતા વિડીયો અપલોડ કરવામાં આવે છે। હજી સુધી તમે જો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો અને બેલ આઇકન દબાવી દેજો જેથી અમારા નવા વિડીયોની અપડેટ આપને મળતી રહે। नमस्कार मित्रों, आज आपणे धोरण 9 नी अंदर जे गुजराती नवी स्वाध्याय पोथी जे छे एना गुजराती विषयनी आज आपणे चर्चा करवाना छीए। जे स्वाध्याय पोथीना पाना नंबर 1 થી 7 सुधीना छे अने एनी आपणे चर्चा करवाना छीए। लोहीनी सगाई विषय आज आपणे संपूर्ण सोल्यूशन जोवाना छीए। तो तमे जो हजी सुधी आ चेनलने सब्सक्राइब ना करी हो तो सब्सक्राइब कर देजो अने साथे साथे बेल आइकन पण दबावी देजो अने तमारा मित्रोने पण शेर कर देजो, जेना कारणे एमने पण आ स्वाध्याय पोथीनो सोल्यूशन छे ए सरळताथी मळी रहे। अहींया तमे अनुक्रमणिका छे ए जोई शको छो। अनुक्रमणिकामां सौथी पहेला ज गुजराती जे छे तमने आपेलुं छे लोहीनी सगाई, एना विषयનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન છે આપણે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો। દરેક વિષય જે છે એ આપણે અહીંયા કને આ ચેનલની અંદર મૂકવાના છીએ, દરેક વિષયનું સોલ્યુશન। તો સૌથી પહેલાં આપણે વાત કરીએ, ચલો લોહીની સગાઈ ગુજરાતીની અંદર તમને વિભાગ 1 જે વિભાગ અ આપેલો છે એની અંદર જોડકા ઝોલો એવું તમને કીધેલું છે। તો અહીંયા જોડકા જોવાનું જોઈ શકો છો। કૃતિ અને કર્તા, તો લોહીની સગાઈ, તો એની સામે શું આવશે? ઈશ્વર પેટ્રીકર। એ જ રીતના અહીંયા પાત્ર અને ઉક્તિ, તો અહીંયા કને કમું, તો એને શું આવશે? એની સામે 2 આવશે। તું કંઈ કાયમ બેસી રહેવાની નથી। चलो पछी ब विभागनी अंदर है खाली जग्या पूरो। तो खाली जग्यानी अंदर पहली खाली जग्या आपेली है अमृत काकी खाली जग्यानी नातमां वटलाई गया। तो शू जवाब आवशे? मंगू। अहींया कने खाली जग्यानी जवाब तमारे अंदर लखवाना है, मंगू आवशे। चौथा नंबर में है लोहीनी सगाई कृतिमां खाली जग्यानी पराकाष्ठा दर्शावी है। तो जवाब आवशे मातृप्रेम। पांचमું है मंगू सिवाय अमृत काकीने खाली जग्या संतान हता। तो जवाब आवशे 3। छठो है लोहीनी सगाई कृतिनो साहित्य प्रकार खाली जग्या है। तो जवाब आवशे टूंकी वार्ता। चलो एना पछी आपणे वात करीए क नी। एक वाक्य में उत्तर लखो। तो अहींया 7મા नंबर पर जोई शको छो अमृत काकी दवाखाना ने शेनी उपमा आपता हता। तो जवाब आवशे अहींया कने नीचे अमृत काकी दवाखाना ने પાંજરાપોળની उपमा आपता हता। 8મો कयो महीनो अमृत काकीनो आराध्य देव बनी गयो हतो? तो जवाब आवशे मागसर। चलो 9મો चलो एना पछी आपणे 9મા प्रश्ननी वात करीए। तो वहुओ मंगूनी चाकरी नहीं करे एवं अमृत काकीने केम लागतुं हतुं? तो अहींया कने जवाब जे छे के 2માંથી एके वहुए हजू सुधी अमृत काकीने पोताने त्यां रहेवा आववानुं आमंत्रण आप्युं न हतुं, तेथी खबर पड़ी गई। चलो एना पछी आपणे वात करीए छीए 10મા प्रश्ननी कि अमृत काकीनुं समग्र मातृत्व कोना उपर अभिषेक करतुं हतुं? तो अहींया कने तमे जोई शको छो कोना उपर अभिषेक करतुं हतुं। तो जवाबमां आवशे अमृत काकीनुं समग्र मातृत्व मंगू उपर अभिषेक करतुं हतुं। तो अहींया मंगू उपर जे छे ए आपणो जवाब आवशे। चलो एना पछी आपणे वात करीए छीए ड। 2-3 वाक्यमां उत्तर लखो। तो अहींया तमे जोई शको छो 11મો प्रश्न जे छे एनी आपणे चर्चा करीए छीए कि अमृत काकी मंगूने दवाखाने मोकलवा शा माटे तैयार न हता? तो एनो जवाब जे छे अहींया आपणे लखी दઈએ कि अमृत काकी एवुं मानता हता कि दवाखानामां मंगूने कोई बराबर साचवशे नहीं, एटले तेओ मंगूने दवाखाने मोकलवा तैयार न हता। आ आपणे 11મો प्रश्ननो जवाब जे छे लखी लीधो छे। मित्रों तमे अहींया कने आ जे जवाब जे छे ए तमारी स्वाध्याय पोथीमां लखी लेजो। जरूर पड़े तो विडियोने स्टॉप कर लेजो अने विडियोने स्टॉप करीने आ बधा प्रश्नना जवाबो जे छे तमारी स्वाध्याय पोथीमां तमे उतारी लेजो। चलो आपणे वात करीए छीए हवे 12મા प्रश्ननी के अमृत काकीए दवाखानामां मंगू माटे कई कई भलामणो करी? तो मंगू सूको रोटलो खाती नथी, वाळुमां तेने दूधमां चोळीने आपजो, दूध न होय तो दाळमां चोळीने आपजो, 2-3 दिवसे तेने दહીં आपजो ने तेनी चाकरी करशे, तेने पण राजी करीशुं एवी भलामण करी। चलो एना पछी 13મો प्रश्न है गाम लोको अमृत काकीनी प्रशंसा कई रीते करता? गाम लोको कहता आवी गांडी छोकरीने तो अमृत काकी ज उछेरी शके, बीजाने घरे होत तो क्यारनी भूखी तरसी मरी गई होत अने जीवती होत तो पण आवुं हष्टपुष्ट शरीर तो न ज होत। ए रीतना गाम लोको वखाण करता। चलो एना पछी आपणे वात करीए नेक्स्ट ई। 7-8 લીટીમાં उत्तर लखो। अहींया कने ई में तमने जे 14મો प्रश्न आपेलो छे एनी आपणे वात करीए कि ममतामयी माँ तरीके अमृत काकीने मूलवो। तो जवाब जोई लो अहींया कने कि मंगू जन्मथी ज गांडी ने मूंगी हती, आथी अमृत काकी मंगू उपर सविशेष ध्यान आपता। अमृत काकी एना उछेर अने चाकरीमां कोई कसर न राखता। अमृत काकी दीकरानुं ध्यान न राखता, तेथी वधारे मंगूनुं ध्यान राखता हता। वहुओ मंगूनी चाकरी नहीं करे एवुं लागता अमृत काकी मंगूने दवाखानामां मूकवानुं नक्की
કરે છે। દવાખાને પણ મંગુનું ધ્યાન રાખનાર લોકોને મંગુ અંગે ખૂબ ભલામણો કરે છે। આમ અમૃતકાકી મંગુનું ખૂબ જ ધ્યાન રાખતા હતા। ચલો એના પછી નેક્સ્ટ 15મા પ્રશ્નની આપણે વાત કરીએ કે લોહીની સગાઈ વાર્તાનું હાર્દ તમારા શબ્દોમાં વર્ણવો। તો લોહીની સગાઈ એ ઈશ્વર પેટલીકરની ખૂબ જ ઉત્કૃષ્ટ નવલિકા છે। આખી વાર્તામાં અમૃતકાકીનો તેમની મૂંગી અને ગાંડી દીકરી મંગુ પ્રત્યેનો પ્રેમ જોવા મળે છે। નાનપણથી જ અમૃતકાકી તેમના ચારેય સંતાનોમાંથી મંગુનું સવિશેષ ધ્યાન રાખતા હતા। ગામ લોકો તો કહેતા કે આવી ગાંડી છોકરીની સેવા તો અમૃતકાકી જ કરી શકે। વહુઓ મંગુની ચાકરી કરે તેવું ન લાગતા છેવટે મંગુને દવાખાનામાં મૂકવાનો નિર્ણય કરવામાં આવે છે। દવાખાને મૂકવા જતાં પણ અમૃતકાકીની મનઃસ્થિતિ ન કહેવાય કે ન સહેવાય જેવી હતી। ચલો એના પછી આપણે હવે જોઈએ વિભાગ સી અંદર જે તમને વ્યાકરણ વિભાગ આપેલો છે એની આપણે ચર્ચા કરીએ। એમાં સૌથી પહેલાં તમને આપેલું છે કે નીચેના પ્રશ્નોના આપેલા વિકલ્પોમાંથી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરીને લખો। તો સૌથી પહેલાં નીચેના શબ્દોની સાચી જોડણીનો શબ્દ લખો। તો સાચી જોડણી આવશે અહીંયા અભિષેક, જે તમારે લખવાની છે। બીજામાં આવશે પારિચારિકા, જે તમારે અહીંયા ખાલી જગ્યામાં લખવાની છે। ચલો 17મું છે સંધિ છોડો। તો શ્રદ્ધા, તો અહીંયા કને તમને આ રીતના કયું સાચું આવશે? તો આ છેલ્લું જે છે એ સાચું આવશે, જે તમારે લખવાનું છે। બ્રહ્માંડ, તો બ્રહ્માંડની અંદર પહેલું સાચું આવશે, જે તમારે લખવાનું છે। ચલો એના પછી 18મું સંજ્ઞાના પ્રકાર ઓળખાવો। તો માગસર એટલે કે વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા છે, જે તમારે અહીંયા લખી દેવાનું। પછી પરિચારિકા, તો એ જાતિવાચક સંજ્ઞા છે। અને ત્રીજું છે લાગણી, એ ભાવવાચક સંજ્ઞા છે। ચલો એના પછી આપણે વાત કરીએ 19મા પ્રશ્નની। સમાનાર્થી શબ્દ કૌંસમાંથી શોધીને લખો। તો લોહી, તો અહીંયા આવશે શોણિત। ઉપચાર, તો સારવાર। પછી ચાકરી, તો સેવા। ચલો એના પછી 20મો પ્રશ્ન, નીચેના શબ્દોમાં કયો પ્રત્યય રહેલો છે તે જણાવો। તો અહીંયા કને કજાત, તો એની અંદર પૂર્વ પ્રત્યય આવશે, એ લખી દેજો અહીંયા કને। પછી એ જ રીતના અબુધ, તો પણ પૂર્વ પ્રત્યય આવશે, એ પણ અહીંયા કને લખી દેજો। ચલો એના પછી આપણે વાત કરીએ 21માની નીચેના શબ્દોના 21મામાં છે નીચેના શબ્દોના લિંગ ઓળખાવો। તો ઢોર, તો શું આવશે? નપુંસકલિંગ। આંખ સ્ત્રીલિંગ, દવાખાનું નપુંસકલિંગ, અને ટેવ તો સ્ત્રીલિંગ આવશે। અહીંયા બધા તમારે શબ્દો લખી દેવાના છે। ચલો નીચેના વાક્યોમાં અલંકાર ઓળખાવો। તો પહેલું છે માગસર મહિનો અમૃતકાકી માટે આરાધ્ય દેવ બની ગયો। તો અહીંયા કને કયો અલંકાર આવશે? તમે જોઈ શકો છો, રૂપક। બીજું, દવાખાનામાં મૂકશો એટલે મહિના દાડામાં લાકડા જેવી થઈ જશે। તો અહીંયા કને શું છે? જેવી આવે છે, જેવી એટલે ઉપમા। ચલો મંગુ જાણે ડાહ્યાની માફક વર્તન કરવા લાગી। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, જાણે આવે છે, જાણે એટલે ઉત્પ્રેક્ષા। તો આ રીતના તમારે અહીંયા અલંકાર ઓળખવાના છે। ચલો આપણે વાત કરીએ એના પછી 23મામાં નીચેના શબ્દોનો સાચો સમાસ પ્રકાર ઓળખાવો। ભૂખી તરસી, તો આવશે દ્વંદ, અને કન્યા વિદ્યાલય એટલે પણ દ્વંદ। ચલો 24મું, નીચેના વાક્યોમાંથી વિશેષણ શોધો। તો અબુધ દીકરીનું દુનિયામાં કોઈ નથી, તો શું આવશે અહીંયા કને? અબુધ, અને કયો પ્રકાર આવશે? ગુણવાચક, અહીંયા જોઈ શકો છો। પછી ખોડા ઢોરને પાંજરાપોળમાં મૂકી આવવા જેવું કહેવાય, તો એટલે ખોડા, અને એ પણ ગુણવાચક। ચલો એના પછી 25મો, નીચેના વાક્યમાંથી સર્વનામ શોધો। તો હું આવશે સર્વનામ અહીંયા કને, અને બીજામાં આવશે તું। ચલો એના પછી 26મો, તળપદા શબ્દોના શ્રેષ્ઠ રૂપ આપો। તો ખોડું એટલે કે અહીંયા કને તમે જોઈ શકો છો, લખી છો બોન, તો બહેન, ભણી તો તરફ, કરમ તો કર્મ, છોડી તો છોકરી। તો આ બધી જ વસ્તુ જે છે આપણે અહીંયા કને લખી દીધું છે। ચલો એના પછી આવશે 27મું, નીચે આપણે શબ્દોના વિરોધી શબ્દ લખો। વિધવા, તો સૌભાગ્યવતી। પ્રત્યક્ષ, તો પરોક્ષ। મૂંગું, તો બોલકું। ચલો નીચેના વાક્યનો કાળ ઓળખાવો। ગામની એક દીકરી કુસુમ ગાંડી થઈ ગઈ, તો જવાબ આવશે ભૂતકાળ। પછી બીજું, અમૃતકાકી ડૂસકું ભરતા બોલ્યા, એટલે આવશે વર્તમાન કાળ। અને ત્રીજું, આવતા માગસર મહિને મંગુની દશા બદલાય છે, એટલે અહીંયા આવશે ભવિષ્યકાળ। ચલો એના પછી 29મા પ્રશ્નની આપણે વાત કરીએ। નીચે આપેલ રૂઢિપ્રયોગોના અર્થ લખો। પારાયણ કરવું એટલે કે રટણ કર્યા કરવું। પછી બીજું છે હરખ પદુડા થઈ જવું, એટલે કે ખૂબ ઉત્સાહમાં આવી જવું। ત્રીજું, પનારે પડવું, તો એનો જવાબ આવશે અહીંયા કને જે છે પનારે પડવું એટલે એના માથે પડવું, એવું અહીંયા કને જવાબ આપણે આવશે। ચલો ચોથું, સમસમી જવું એટલે ગુંગવાઈ જવું, અને હૈયું કકડી ઉઠવું એટલે ખૂબ જ દુઃખ થવું। ચલો એના પછી 38મું જે છે એ આપણે જોઈએ, 30મું છે એ આપણે જોઈએ। નીચે આપેલ કહેવતનો અર્થ લખો। પારકી માજ કાનવી દે, એટલે કે બીજાના કબજામાં બચ્ચું રહે પણ માવતરનું કહ્યું ન માને। ચલો એના પછી શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ આપો। તો અહીંયા કને પહેલું છે અશક્ત ઢોરને રાખવાનું સ્થાન, એટલે કે પાંજરાપોળ। પછી બીજું, મૃત્યુ પામેલા નજીકના સગાની પોક મૂકવી તે,
એટલે અહીંયા કને જવાબ આવશે મરણપોક. ત્રીજું છે સાંજનું જમણ એટલે વાળું. ચોથું છે ખાટલાની બંને તરફનો ઊભો દાંડો એટલે ઈંસ. ચલો એના પછી આપણે અહીંયા વાત કરીએ છીએ 32મા પ્રશ્નની. તો નીચેના વાક્યનું નિષેધ વાક્યમાં રૂપાંતર કરો. તો નિષેધ વાક્ય છે શું હું થાકી છું? તો હું થાકી નથી. બીજું છે વહુઓ સમસમી જતી એટલે કે વહુઓ શાંત રહેતી નથી. ચલો એના પછી આગળ નેક્સ્ટમાં જોઈએ આપણે 33મો. નીચેના વાક્યોમાંથી સાદું, સંયુક્ત કે સંકુલ વાક્ય ઓળખાવો. તો અહીંયા કંઈ તમે જોઈ શકો છો, પહેલું છે એ સંકુલ વાક્ય છે અને બીજું છે એ સંયુક્ત વાક્ય છે. તો આ રીતના બંને તમારે પહેલું અને બીજું તમારે અહીંયા લખી દેવાનું છે. પહેલું છે એ સંકુલ, બીજું છે એ સંયુક્ત. 34મા પ્રશ્નમાં તમારે ધ્વનિ ઘટકો છૂટા પાડીને સ્વર વ્યંજનને ઓળખાવાના છે. તો માતૃત્વ તો મ વત્તા અ વત્તા ત વત્તા ર વત્તા ઉ વત્તા ત વત્તા વ વત્તા અ આ રીતના પડશે. એ જ રીતના બ્રહ્માંડ જે છે તો બ વત્તા ર વત્તા અ, હ વત્તા મ વત્તા આ અને ડ વત્તા અ. પછી પરિચારિકા તો પ વત્તા અ, ર વત્તા ઈ, ચ વત્તા આ, ર વત્તા ઈ અને ક વત્તા આ. દવાખાનું તો દ વત્તા અ વત્તા વ વત્તા અ વત્તા ખ વત્તા આ વત્તા ન વત્તા ઉ. તો આ રીતના તમારે અહીંયા કને કરવાનું છે. 35મો છે નીચેના વાક્યમાંથી રવાનુકારી શબ્દ શોધીને લખો. તો અહીંયા કને રવાનુકારી છે ખિલખિલાટ. તો અહીંયા કને તમારે લખી દેવાનું છે એને ખિલખિલાટ. ચલો એના પછી વિભાગ ડીની અંદર છે લેખન વિભાગ, જેની અંદર તમને ગદ્યાર્થ ગ્રહણ માટે એક ફકરો અહીંયા કને આપી દીધેલો છે. આ ફકરો તમે બરાબર ધ્યાનથી વાંચી લેજો, જેના કારણે અહીંયા કને પ્રશ્નના જવાબો જે છે એ સરળતાથી ખ્યાલ આવી જશે. ચલો આપણે જોઈએ પ્રશ્નો જે છે એના કઈ વ્યક્તિને સંતોષ અને સફળતા મળે છે? તો અહીં જવાબ આવશે જે વ્યક્તિ સમયને કરકસરથી યોજનાપૂર્વક વ્યવસ્થિત રીતે ખર્ચે છે તે વ્યક્તિને સંતોષ અને સફળતા મળે છે. એટલે આ રીતના અહીંયા કને આપણે જવાબ એનો લખી દઈશું. થાક અને નિષ્ફળતાનો અનુભવ કોને થાય છે? તો જે વ્યક્તિ સમયને આડેધડ ખર્ચી નાખે છે કે અવિચારીપણે વેડફી નાખે છે તેને થાક અને નિષ્ફળતાનો અનુભવ થાય છે. તો એના પછી 38મો. કઈ વ્યક્તિ પાસે સમય અને શક્તિ જમા થાય છે? તો જે વ્યક્તિ પોતાના સમયની વધુમાં વધુ બચત કરી શકે તેની પાસે વધુમાં વધુ સમય જમા થઈ શકે છે, અને જેની પાસે વધારે સમય જમા થાય તેની પાસે શક્તિ પણ જમા થાય. ચલો એના પછી 39મો. ગદ્યખંડને યોગ્ય શીર્ષક આપો. તો ગદ્યખંડને યોગ્ય શીર્ષક સમયની મૂડી અથવા તો મૂલ્યવાન સમય એવું આપણે આપી શકીએ. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આ રીતના આપણે એને શીર્ષક આપી દઈ શકીએ. ચલો એના પછી તો અહીંયા કને આપણે જે છે આ 1 થી કરીને 7 પેજ સુધીનું સંપૂર્ણ સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન છે એ જોઈ લીધું છે. જરૂર પડે તે વિડીયોને સ્ટોપ કરીને તમારી નોંધ સ્વાધ્યાયપોથીમાં જવાબ ઉતારતા રહેજો. અને આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, અને સાથે સાથે બેલ આઇકન દબાવી દેજો. તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો. ફરીથી પાછા નવા વિડીયો સાથે આપણે મળીએ. ત્યાં સુધી તમે બધા મસ્ત રહો અને તંદુરસ્ત રહો.